खबर। हमू मर्द बाशद शबद सुखन वर। नाशिक में दीगर दर्द हाने दीगर। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस। हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। चवर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच विराजमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। ही संगतां वल्लों सिख कौम दे पहले बेताज बादशाह खालस राज जो एक सूखम सोच सी, एक मन की उपज सी, उन्होंने अमली जामा पहनाउण वाले इस हिंद दे उत्ते खालसा पंथ का झंडा लहराउण वाले उस महापुरुष महान शहीद बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की याद विच समागम रखे गए हैं। गुरु साहिब सच्चे पातशाह दमदमा साहिब की धरती उत्ते जदों पहुंचे ने ते मातावां नूं संगतां नूं खबर हुई है हुण गुरु के 4 दुलारे शहीद हो चुके ने। दूरों दरेडियों संगतां वैराग विच गुरां दे दर्शनां लई आउंदियां ने, दुख साझा करदियां ने। बाबा मनी सिंह जी, मामा किरपाल चंद जी, इन्हां दे नाल माता साहिब कौर खालसे दी माता ते माता सुंदर कौर जी, ये दिल्ली तो मालवे की धरती ते गुरां कोल आ गए क्योंकि सरसा दे विछड़े सन। बाबा मनी सिंह दे नाल दिल्ली नूं चले गए सन। माँ गुजरी नाल छोटे साहिबजादे नीआं विच चिणे गए। माता जी शहीद हो गए। वड्डे अखां दे सावें लखां दे घेरे विच नंगियां तलवारां ते नचदे शहीद हो गए। माता जी इत्थे पहुंचे ने ते आ जिद्दां गुरु ग्रंथ साहिब सजे ने, कलगीधर पातशाह बैठे ने तख्त उत्ते चौर बरदार चौर करदे ने। जदों नंद लाल दरबार विच वड़दा ना, उहदे मूहों ये बचन निकलदा है, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। कोई चौर करदा है, कोई अरदासां करी जांदा है, कोई साडे वांगू नक रगड़ी जांदा, कहंदा इन्नी शान ते किसी बादशाह दी नहीं। लोक ते परलोक दा बादशाह कलगीधर, सथूल दुनिया दा भी पातशाह ते सूखम जिहड़ी दिखदी नहीं सानू परलोक दा भी पातशाह है। माता साहिब कौर जी दरबार विच आए ने ते घेरे घेरे नज़र मारी है। नज़र दोहरा के वार वार नज़र मारदे ने भी मेरे बच्चे नजरी नहीं आउंदे। अखीर पातशाह नूं पुछया भी साहिबजादे कित्थे ने, बच्चे कित्थे ने? ते पातशाह ने बांह लहरा के आख्या भी आ देख
सारा खालसा पंथ ये तुहाडे बच्चे ने, तुहाडी झोली पाए ने। माता कहती है ते मेरी नादी औलाद है, नाद तो पैदा हुई, शब्द तो अमृत बनया, ते अमृत छक के दे नादी बच्चे बन गए असीं। पर मेरे वो बिंदी बच्चे नहीं दिखते, साहिबजादे नहीं दिखते, किथे छड्ड आए हो। ते दीन दुनिया ने, वाली ने इदां तुहाडे वल साडे वल हथ करके आखिया सी, इन सुतरन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या भया, जीवत कई हजार। इन्हां दी खातर वार आया है, वो नहीं आउणगे। सिख कौम दा बूटा मुरझा ना जावे, इस पौधे नूं हरियां भरियां रखण लई बच्चियां दा लहू पा आया मैं। सानू पानी नाल नहीं सिंचिया, इस पौधे नूं बच्चियां दे लहू नाल सिंचिया है। इत्थे अर्थां दी टकसाल, दमदमी टकसाल चला के, संथ्या दी टकसाल चला के इथों नंदेड़ वल गए ने और दाता शिकार नूं चढ़े ने। दोपहर है, गर्मी है, ते सिंह शमियाने लाउण लगे, तंबू लाउण लगे, ते नज़र पई एक डेरा है। उस डेरे दे विच संत रहिंदा है, लक्ष्मण दास ओहदा नाम है। सामने एक पलंगा सज्जिया ते दीन दुनिया दा बादशाह शिकार खेडदियां खेडदियां, तपश बड़ी है, धुप बड़ी है, कहंदे घड़ी आराम कर लईए। वेखो साडे वांगू उहनूं कोई जुबान दा चस्का नहीं। शिकार खेडण दा मतलब यह है भी ये कतार बड़ी लंमी है, 84 दा गेड़ बड़ा लंमा है, पौड़ी दर पौड़ी ये लंघना पैंदा है। कीड़े तो खेड शुरू हुई है, पतंगियां नाल लंघदी गई, किते जाके मनुखा जामा। ਜਿਹੜਾ भी जीव जंतु ਉਹਦੇ तीर ਦਾ शिकार ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੀ पौड़ी ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ है, सिद्धी मुक्ति। वो डेरे चले गए। ये संत कौन है? ਇਹਦਾ जन्म राजपूतां दे घर, रामदेव दे पिता दा नाम है। वो दलेर कौम, शस्त्र विद्या विच निपुण कौम। रामदेव सूरमा सी, जंग युद्ध करना जानदा सी। पुराने छतरी लोग शिकार दे शकीन हुंदे सन। शस्त्र विद्या बाप कोलों सिखी है। लक्ष्मण दास नाम है। एक दिन शिकार नूं चढ़िया है। बाणी दे विच फरमान है भी जदों काल चढ़ के आउंदा ना, उदों फिर जरूरी नहीं हुंदा भी एक तीर नाल एक ही शिकार करेगा। आ तुसामी आई सी जापान विच ते कईयां नूं नाल ही लै गई। जदों काल चढ़ के आउंदा है, कबीर एक मरंते दोए मुए, दोए मरंत है चार। ये पता ही कोई नहीं भी लिखी एक दी है, समझ लिया भी एक नूं आउणी है। भावें काल चौहां नूं लै जावे, एक दी जगह दोहां नूं लै जावे। देव ने काल दी ताकत लिखत कर्मगत ऐसी बलवान है, जदों समा आउंदा फिर पता नहीं किन्नियां नूं लै के जावे। अपने वल्लों एक भत्थे चो तीर कढ़िया, तंद ते चाढ़िया ते खिंचिया।
ਕੰਨ ਤਾਈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਿਰਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ, ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਤੀਰ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਹਿਰਨੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਗਰਭ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖੁਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੌਤ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲ ਨੇ ਖਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ ਕਰ ਉਪਾਇਆ, ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਪਰਮਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਭ 'ਚ ਹੀ ਖੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਾਲ। ਬੱਚਾ ਗਰਭ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਿਰਨੀ ਮਰ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, 2-4 ਦਿਨ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਹਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ, ਕਾਹਦੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਘੜੀ ਪਲ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2-4 ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਭੈ ਹੈ, ਕਰਤੂਤ ਸੰਭਲ ਗਈ, ਕਰਮ ਸੰਭਲ ਗਿਆ, ਕਦਮ ਚੰਗੇ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 25-27 ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧਾ ਨਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਹਰ ਹੋਰ ਧਨੁਖ ਵਿਗਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਈ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਵੈਰਾਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਮੈਂ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਚ ਉਮਰ ਨਿਗਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਔਕਾਤ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਦਾ ਮੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗੰਦਾ ਟੋਕਰਾ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ੋਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਚ ਦੇ ਹੀਰਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਪੜਾਕੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ।
ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਹੈ, ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਲੂਣ ਖਾਈਏ ਹਲਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਾਮ ਕੀਤਿਆਂ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਫਾਦਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ ਉੱਥੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਨੂਰ, ਹੱਥ ਗਏ ਜੁੜ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਉੱਠ ਜਾਓ। ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੰਘਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਣ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਦਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਸਾਧ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੌੜੇ ਗਏ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਆਇਆ ਹੀ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਉਹ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਆ ਚੇਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਤਖਤ ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਨੂਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਖਤ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਜੋੜਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਤਖਤ ਪੁੱਠਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿਕ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਾਬਿਆ ਚ ਆਖੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਲਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬੱਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀਏ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਜ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਤਨੇਮੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਿਤਨੇਮੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲਾ, ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਹ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਸੂਖਮ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਵੀਰ ਘੱਲੇ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਮੰਜਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰੋ। ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,
ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿੱਦ ਬਹਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲਾ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਧਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਵਿੱਚ। ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 700 ਪੰਡਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ। ਚਤੁਰਬਖਤਾ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਤੇ 700 ਪੰਡਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾਂ ਰਖਾ ਲਿਆ ਜਗਜੀਤ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਲਵਾ, ਤੇੜ ਲੰਗੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ, ਪੰਡਤ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਕਛ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪੋਥੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ, ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਵਾ ਕੇ ਜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਰੋਣਾ, ਹਉਕੇ, ਹਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੰਜੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਆਸਣ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲਛਮਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੰਜਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 2 ਵੀਰ ਘੱਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੱਥ, ਸੂਖਮ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੈਰ ਨਾ ਦਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਾਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਚੋਕੇ ਪਲੰਘਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਹੰਬ, ਮੁੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ 2-4 ਨਾਲ ਹੋਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਲੋ 4 ਪਾਵਿਆਂ ਤੂੰ ਹੱਥ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਗੇ ਨਦੀ ਆਕੜੀ ਫਿਰੇ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਕਰਾਮਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਕੰਢਿਓਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੌਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਛਲੇ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਸੁੱਕੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਕੀੜੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਮੰਜੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਔਕਾਤ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਫਿਸਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਤਖਤ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣੀ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਬੂਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ, ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਉਗਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਣਿਮਾ, ਮਹਿਮਾ, ਗਰਿਮਾ, ਲਗਿਮਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਦਿਕ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ, ਅਣੂ ਵਰਗੇ ਸੂਖਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਨ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਨ ਭਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣ।
ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰਕਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਐਸੇ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾਈ ਕਥਾਕਾਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿੱਧ ਇਹ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇਹ। ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ? ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਣਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਮਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਸੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਕੋਲ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਵੀਰ ਘੱਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਾਤੀ ਫੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ। ਤੇ ਹੱਥ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਿਮਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਲੰਗੇ ਤਖਤ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਣੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦਵੈਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਇ ਗਇਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਕਿਵੇਂ ਤਖਤ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਉਸ ਖਸਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਵੇ? ਅਲਪੱਗ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਰਬੱਗ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਵੇ? ਐਨ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੱਟੜ ਵੈਰਾਗੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਵੈਰਾਗੀ ਸੀ, ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਮੰਜਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤ ਪੁੱਟਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੈਰਾਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਹੈ। ਜਨੇਊ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਤਖਤ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਖੈਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, 1.25 ਮਣ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਔਰੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ। ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਾਗੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ 1.25 ਮਣ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ। ਘਰ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਪਿਆ?
ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਹਾਰ ਗਈ, ਕਰਾਮਾਤ ਹਾਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਡਿੱਗ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਖਤ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁੱਛ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਉਮਰ ਜੂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਭਰਥਰੀ ਦੀ 1500-1600 ਵਰਾ, ਗੋਰਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਾ, ਮਛੰਦਰ ਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜੇਗਾ। ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਲੈ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੜਵਾ ਜਲ ਦਾ ਭਰਨ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰੋੜਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਕਰ ਐਸਾ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਗੋਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਲ ਬਾਲਿਆ ਜਲ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੜਵਾ ਖਾਲੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਥੇ। ਤੇ ਗੋਰਖ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਕੜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼। ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, 4 ਪੱਥਰ ਨੇ, ਕੈਂਕਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਰਖ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਰੀਠੇ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਰੀਠਿਆਂ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੱਖ ਉਹ ਧਰਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵਾਧੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਸੁੱਟਦਾ ਤੇ ਪੰਜੇ ਨਾ ਡੱਕੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਪੂਛੋਂ ਫੜ ਫੜ ਬਾਬਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ।
गुरु ग्रंथ साहिब विच प्रेम राशि है। रब किवें मिलदा पता लगेगा, ये नहीं पता लगना भी गुरु नानक साहिब दा अवतार कित्थे होया ते की करदे रहे ने। ये इतिहास चों लभना पैना है। इतिहास नाल भी शब्द गुरु जिन्ना ही प्यार करो, क्योंकि जे शब्द गुरु च 10 बैठे ने ते इतिहास च भी 10 ही बैठे ने। वो जेड़ियां पातशाहां दी बरकत है, ताकत है, जदों रीठे करे मिठे, पत्थरां नूं डकी जांदा हत्थां दे नाल, हस्त कमल दे नाल, उडदे हुए सिद्धां नूं पूछों फड़ फड़ सुट्टी जांदा, ते अखीर हत्थ जुड़ गए सी सिद्धां दे भी बाबा सानू ज्ञान दे। अच्छा मान लो भी गुरु नानक साहब कहिंदे मैं सुमेर पर्वत ते तुहानू ज्ञान देन आया। उन्हां टिचरां करनियां सी भी तेरी उम्र की है, 30 वरे 35 वरे 40 वरे ते साडी 1500 वरा। किते बुढ़े बच्चों तो ज्ञान लेंदे वेखे जे? अपने घर ही वेख लो भी 5 वरियां दा पोतरा होवे ते बापू नूं अगल सिखावे, कोई बापू अगल सिखेगा? बापू नूं पता लग जावे सही भी मेरे नालों ताकत वध आ, फिर भावें आके भी तेरी गल सुन लैना। पहिलां डांग नाल ताकत विखाउणी पई है, पहिलां डांग कारे लाई है, फिर ज्ञान वल ध्यान होया। सिद्धां नूं करामात विच जित्तिया ते फिर सिद्धां हत्थ जोड़े भी ज्ञान दे। नहीं तो कहिंदे सी भी तेरी उम्र की है। ज्ञान विच सिद्धां नूं हराउणा औखा है। पता नहीं कदों दा ज्ञान इकट्ठा करी बैठे ने। मन लो गुरु नानक साहिब आपां बाणी दे आधार ते रब दी जोत समझदे हां, ते रब नों वध के किसे कोल ज्ञान नहीं, पर उम्र ढांचा शरीर बालियां वाला अजे। सामने बैठे 1500 2-2000 वरे दे सिद्ध ने, योग अभ्यास नाल उमरां वधाइयां ने। गुरु नानक कोल ज्ञान ते है, पर उन्होंने सुन लई तैयार ही नहीं होना। कोई गुरु नानक जौहर विखावे ना भी मैं तुहाडे नों ताकतवर हां, फिर ही हत्थ जुड़नगे। बंदे वाल आ जाओ। लक्ष्मण दास रब ना करे भी मंजा कर दिंदा पुठा, तख्त पुठा कर दिंदा जिते पातशाह बैठे ने दीन दुनिया दे। ते महाराज दा मंजा पुठा होया हुंदा ते दीन दुनिया दा पातशाह। खिमा करिओ बचन करने नहीं चाहिए ते इत्थे डिगे होना सी ना। वैसे तो वह डिगदा नहीं, रब कदे डिगदा नहीं, डिग्गिया नूं चुकदा। पर जे करामात ना विखाई हुंदी ते बंदे दा शरीरिक भार एडा नहीं, मंजा चुकिया जाना सी। ते पातशाह कहिंदे भी लक्ष्मण दासा चल छड्ड तू मंजा ते मेरा पुठा करता, तू जित गया ते मैं गया हार, ते तू मेरा बंदा ही बन जा, मेरा गुलाम ही बन जा। वो जिन्नू जित लिया होवे उहदे दर ते नहीं आख्या जांदा जी मैं तुहाडा बंदा। मूँह दी खाणी पई है लक्ष्मण दास नूं। करामात दे विच खेरूं खेरूं त्रिम भ्रिम कर दिता है इस लक्ष्मण दास नूं दीन दुनिया दे पातशाह ने। जदों वेख्या भी मेरा बल नहीं चलिया, मेरी डांग नहीं चली, फिर चरना ते डिग के आख्या सी जी तुहाडा बंदा ते ज्ञान दो। ज्ञान जिहड़ा है उहदे नूं पहिलां करामात है, ते जिहदे कोल कोई बरकत है ज्ञान लैण लई उहदे कोलों ही तैयार हुंदे सन सिद्ध। ये आपां एक दूजे नूं ज्ञान दे सकदे हां, क्योंकि साडे कोल इह ताकतां नहीं, एक दूजे दी गल सुन सकदे हां। पर सिद्ध बुजुर्ग दुनिया ते सब तो वड्डी उम्र वाले वो लोग वो बच्चों तो ज्ञान नहीं लैणगे। उत्थे ते कोई ताकत विखाउणी पैनी सी। बंदे दी समर्था ने जवाब दिता, चरना ते डिग के कहिंदा जी मैं तुहाडा बंदा। ते कलगीधर पातशाह कहिंदे भी बंदे दा मतलब है गुलाम। ते जेड़े गुलाम हुंदे ने ना वो मुर्दियां वर्गे हुंदे ने। हुण मुर्दा की है, लत चुके एनू कर दो, बांह एनू कर दो, उजर नहीं करेगा। हुक्म विच मुर्दे दा सुभाਅ की है, हुक्म विच मैं नहीं है। मुर्दे विच जिधर नूं मर्जी लम्मे पा दो, कबर विच सुट आओ, हग ला दिओ। सिख ने मुर्दा बनना गुरु दे दर ते, जो भी गुरु हुक्म करे उसे प्रकार दे नाल चलना है।
ਉਸੇ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਚਲਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਮੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਜਦੋਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇਹਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੋਹੇ ਫਰਮਾਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਪੱਗ ਪੰਕਜ ਪਰ ਮੋਹੇ ਲਗਾਵੋ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਹਿਲ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਤਖਤ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੇਂਗਾ? ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਂਗਾ? ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਲਾਮ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਛਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਵੈਰਾਗੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਡੇਰੇ ਲੋਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਨੇਊ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਪੁੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੰਦੇੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਲਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੌਵੇਂ ਬਾਪੂ ਦਾ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੰਜੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੌਖਾ ਮਿਲਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਖਤ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਤਲ ਜਨੇਊ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਰਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ? ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਾ? ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਂਦੀ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਮੰਜੇ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਰ ਜੇ, ਕੋਈ ਜਿਉਂ ਪਵੇ, ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰੁੱਠੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਸ਼ਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨਵਰ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਖਤ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਬਾਬਾ ਤਗੜਾ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਖਤ ਨਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਸ਼ਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨਵਰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ। ਸ਼ਿਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਨੂੰ। ਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰਦ ਹਾਨੇ ਦਿਗਰ। ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਵੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਰ, ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਦ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖੀ। ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਕਤ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, 5 ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਗਾਂਡੀਵ ਯੋਧੇ ਨੇ। 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਉਸੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ ਬੰਦਿਆ। ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵੈਰੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਚੱਲ। 5 ਤੀਰ 5 ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਬ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁ ਪਤਾਸੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਲ, ਚਮਕਦਾ ਜਿਹਾ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਫੇਰਿਆ। ਨਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਨੇ 5 ਛਿੱਟੇ, ਛਕਾਇਆ ਹੈ ਚੂਲਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਜਨੇਊ ਦਿੱਤਾ, ਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੇਰੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਵੈਰਾਗੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਰੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਥਾਪੜਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਨਾ, ਸ਼ਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਗੀਰਤ ਬੁਝੋ ਆਹੂ ਪੇਸ਼ੋ ਗੁਜ਼ਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਕੋਲ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 14 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ 10 ਲੱਖ ਨੰਗੇ ਨੇਜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਥਾਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਓਡਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀਏ, ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੈਯਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਜਪਜੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਪ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ। ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੈਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਸੈਯਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਖਵਾਓ ਵੀ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਵਈਏ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਦਸਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਡਾਂਗ ਖੋਹ ਲਓ, ਵੀਰ ਰਸ ਖੋਹ ਲਓ, ਗਿੱਚੀਓਂ ਫੜ ਕੇ ਨੱਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਡਾਂਗ ਖੋਣੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡੱਕਣਗੇ, ਤੰਗੀ ਜਾਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੱਕਣਗੇ, ਤੰਗੀ ਦਸਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਲਈ ਜਪਜੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੋ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਤੇ ਚੌਪਈ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹੂਬਲ ਵੀਰ ਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਸੌੜੀਏ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਚੌਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਕੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਚੌਪਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਲੂਏ, ਸਿਰ ਲਾਏ, ਐਸੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਸਮ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਤਾ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਖੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਰਾਗੀ ਵੀ ਪੂਰਾ। ਪਸੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਝਟਕਾਏ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਕੜਕਾਈ। ਅੱਜ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਕਸੀਅਰ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੂੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਜੈ ਸਿੰਘ 3 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 740 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ
ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਚ ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ। ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਈਨ ਮੰਨ ਲੈ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਤੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਐਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਡਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਧੂਰਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਸੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੱਤੀਆਂ ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਤੇ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜਦਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਪੜਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਮੂਰਾਂ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾ ਸਕੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਪੰਜਰੇ ਦੇ ਲਏ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਜਾ ਕੱਢਿਆ, ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੱਖ। ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਅੰਸ ਚੱਲੇ। ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, 5-7 ਵਰੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਗਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇ, ਅੰਸ ਚੱਲੇ ਸਾਡੀ। ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਕਲੌਤੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਸੀਸ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ 2 ਮੋਤੀ ਡਿੱਗੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੰਦਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਗਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੇ ਪਈ ਐ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਰੋ ਪਿਆ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਪਰੋ ਕੇ ਸਿਰ ਥਾਣੀ ਨੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਮਾਲਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਲਟਕੇ, ਗੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਲੱਗਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੋਤੀ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਲਈ ਸਿਰ ਵਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਈਰਖਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਈਰਖਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 740 ਸਿਰ ਟੰਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆ ਬੱਚਾ, ਇਹਦਾ ਸੂਰਜ ਮੇਥੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਉਂਗਲਾਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਬੀਆਂ ਸੀ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਧੂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਜੇ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੜ ਗਿਆ ਤੇ ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਘੋੜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਮ ਉੱਧੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ, ਸਾਧ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਇਹ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਵੇਂ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ